सेवाग्राम में गांधी आश्रम में बड़ा हुआ और आप लोग को सबको पता है कि पिछले 100 साल में भागवत धर्म का जिसने सबसे ज़्यादा पालन किया वो हमारे यहाँ पे गांधी जी थे। उन्होंने भागवत धर्म पे अपना अहिंसा और सत्याग्रह लेके पूरे का पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकाल दिया। श्री कृष्ण भगवान थे, उसके बाद में गांधी जी मेरे दिमाग में। इतना मैं सोचता हूँ। हमारे भागवत धर्म में हमने ज्ञान मार्ग दिखाया, हमको भगवान ने हमको भक्ति मार्ग दिखाया, कर्मयोग दिखाया। आज यहाँ पे स्वामी जी आए हैं, हमसे कुछ बताने के लिए आए हैं, उनसे उनको सीखना है। भक्ति कर सभी लोग करते हैं, अलग अलग तरह से करते हैं। तो आज हमें हिंदुइज्म के बारे में, कर्मयोग के बारे में और भक्ति के बारे में कुछ 4 शब्द सुनने को मिलेंगे। उसके पहले कि स्वामी जी कुछ कहें, मैं शर्मा आंटी और अंकल को यहाँ पे ऊपर बुलाना चाहता हूँ कि आप कुछ वेलकम के 2 शब्द बोलें। आंटी कुछ बोलना चाहिए। हेलो, नमस्कार एवरीबॉडी, सबको नमस्कार है। स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोगों की ये किस्मत अच्छी है कि हमें उनका दर्शन हो रहा है। इसी तरह संतों के दर्शन करके हम लोगों के कुछ पाप कटेंगे और क्योंकि हम लोग इतना अच्छा काम तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ संतों के दर्शन से बहुत फ़ायदा होता है और उनकी वाणी जो सुनने से हमें नीरज ने बताया कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं 2 बात इससे हट के कहना चाहती हूँ। एक तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमें टर्निंग लेन की इजाज़त मिल गई है। प्लीज़ गिव ए बिग हैंड टू ऑल द वर्कर्स। अब हमारा क्लासरूम बन सकता है। दूसरे, हमारी सबकी ड्यूटी है ये कि हर आदमी पैसा दे क्लासरूम के लिए। आज से आप लोग लिख लो, अपने जोड़ते रहो, बाद में जब मांगूंगी तब सब लोग पैसे देना। ये बात याद रखो कि अब हमें क्लासरूम बनाने हमारे ही बच्चे, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड एंड कलेक्ट ऑल दिस मनी इन योर अकाउंट व्हेन आई आस्क, और पीएम साहब जब करेंगे या नीरज मांगे कोई भी, और मैं आपको संदेशा दे रही हूँ। दूसरा एक बड़ा संदेशा ये है कि डॉक्टर वानी ने जब मंदिर बना था, जैन रूल ने ये चेयर और टेबल दी थी। लेकिन जब वानी साहब पिछले महीने 90 साल के हुए, उनके लड़के बहू यहाँ आए थे, तो मैंने कहा, तो दर्शना ने उन्होंने 100 चेयर हमें गद्दी वाली, क्योंकि मैंने कहा हम लोग बुढ़े हो गए हैं तो गद्दी वाली चेयर चाहिए और टेबल। तो प्लीज़ गिव ए बिग हैंड टू दर्शना एंड बंकिम एंड वानी एंड रंगला। आपके स्वागत में आज नई चेयर आई हुई है और नई टेबल पर सबको दिया गया है। अब मैंने कहा वो आज ही हम लोग यूज़ करेंगे। और आपको बहुत बहुत प्रणाम, और हम लोगों को कुछ भी आपसे सीख सके तो बस आपका यही हम लोग का आशीर्वाद चाहिए सबको। आप प्लीज स्वामी जी की जय बोलो, सर्व वल्लभाचार्य की जय। थैंक यू स्वामी जी। श्री वल्लभाधीश की जय। सर्वे वैष्णव ने मारा जय श्री कृष्ण। પરમ પૂજ્ય શ્રી ગોસ્વામી 108 દ્વારકેશલાલજી મહારાજના મંગલમય સાનિધ્યનો અનેરો લાભ આપણે સૌ રાલે વૈષ્ણવોને પ્રાપ્ત થયો છે। પુષ્ટિ સૃષ્ટિ ક્યાંય પણ જઈને વસે, પણ શ્રી પ્રભુ અને વલ્લભ આપણો સાથ ક્યારેય છોડતા નથી, સિંચન કરાવ્યા વગર ક્યારેય રહેતા નથી। સો ટુડે આપ શ્રી આપની સાથે બિરાજમાન છે, તો આપ સૌ વૈષ્ણવો એનો લાભ લઈએ। આપ શ્રી યુએસની વર્લ્ડ પીસ કોન્ફરન્સમાં
સૌથી નાના આચાર્ય તરીકે હાજરી આપીને 1 લાખથી પણ વધારે યુવાનોને વ્યસન મુક્તિ અને ધાર્મિક અને સાંસારિક રીતે જોડ્યા છે. સો આવા યંગ આચાર્ય આપણી સાથે બિરાજે છે. આવો આપણે સબ એનો લાભ લઈએ અને હું આપશ્રીને વિનંતી કરીશ કે હવે આપને અમૂલ્ય વચનામૃતનો લાભ આપે. બિફોર દેટ રાજ ગંડેચા અને અનેરી ગંડેચા એક નાનકડું કીર્તન સંભળાવે છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. આપ લોગ બધા વૈષ્ણવને મારા અને રાજના જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે 2 કીર્તન સંભળાવવાના છે. આ પહેલું કીર્તન રાગ ભોપાલીમાં છે. હોપ યુ એન્જોય. तोरे चरण कमल परवारी जाऊं, तोरे चरण कमल परवारी. हे गोपाल गोविंद मुरारी शरणागतहु द्वार तिहारी. जाऊं तोरे चरण कमल परवारी. अनगीन दुरित वयोहु जड मात. अनगीन दुरित वयोहु जड मात. केसविद पावच तुर तुमरे पद. तुम ही जग के एक दार. जाऊं तोरे चरण सरे गरे सरे ध सा. जाऊं तोरे चरण गरे प गरे सा. जाऊं तोरे चरण कमल परवारी. सरे ग पद सारे ध सा सा ध प गरे सा. अनगीन दुरित साध पद सा. अनगीन दुरित पद सरे ध सा. अनगीन दुरित सरे गरे सा ध ध सा. अनगीन दुरित वयोहु जड मात. केसविद पावच तुर तुमरे पद. तुम ही जग के एक दार. जाऊं तोरे चरण सरे ग पद सा स द प गरे सा. जाऊं तोरे चरण सरे ग पद सरे गरे सा द प गरे सा. जाऊं तोरे चरण पद सा
पद सा द प ग रे सा जाऊं तोरे चरण ग ग रे सा रे रे सा द प ग रे सा जाऊं तोरे चरण कमल अरवारी सारे ग ग रे ग प प ग प द द प द सा द सा रे रे सा रे ग ग रे सा द प ग रे सा जाऊं तोरे चरण जाऊं तोरे चरण जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। હવે આપણે રાગ ભૈરવીમાં એક ભજન ગાવાના છે. नाम सुमिर हरि नाम सुमिर हरि नाम सुमिर हरि नाम सुमिर हरि नाम बिना पछताएगा हरि नाम बिना पछताएगा हरि नाम सुमिर हरि नाम सुमिर हरि नाम सुमिर हरि नाम सुमिर हरि नाम बिना पछताएगा हरि नाम बिना पछताएगा। मानुष काया दुर्लभ पाया मानुष काया दुर्लभ पाया पालक भी चल जाएगा मानुष काया जन्म सजाना लोक लोक ठकराएगा हरि नाम बिना पछताएगा हरि नाम सुमिर हरि नाम सुमिर हरि नाम सुमिर हरि नाम सुमिर हरि नाम बिना पछताएगा हरि नाम बिना पछताएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हिंदू सोसायटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ना उपक्रमे परम सौभाग्यथी आप सौ साथे सत्संगनो संयोग प्रगट थयो छे तो विराजमान सौ देवोना चरणे शब्द सुमनो धरीने हृदय में विराजता परब्रह्म परमात्मा भगवान आनंद कंद श्री कृष्णना चरणों में मंगलाचरणना
શબ્દ સુમનો સમર્પિત કરવા સૌ સાથે મળીને પ્રથમ મંગલાચરણ કરીએ. પ્રભુને પધારો મારા સત્સંગમાં એ ભાવથી નિમંત્રણ આપીએ અને પછી સત્સંગમાં પ્રવેશ કરીશું. ભાવ સે સબ સાથ में मिलकर चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः. यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम्. लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं. चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदये मम. प्रभुरनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा. कृतार्थोऽहं न संशयः. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. विराजमान सभी चैतन्यवंत दिव्य स्वरूपों के चरणों में सादर प्रणिपात करते हुए आप सभी का राले में निवास करने वाले गुजराती भाषी, हिंदी भाषी और सभी भक्तजनों का, वैष्णवजनों का हृदयपूर्वक स्वागत अभिवादन करते हुए आप सभी के परमात्मा में विराजमान परमात्मा को प्रणिपात करते हुए सत्संग में प्रवेश करेंगे. जो विषय निर्धारित किया गया है, जे विषय आपवामां આવ્યું છે તે વિષય હિન્દુ ધર્મનું વૈશિષ્ટ્ય, હિન્દુ ધર્મની વિશેષતાઓ અને પુષ્ટિમાર્ગની વિશેષતાઓની સાથે જીવન જીવવાની કળાનું નામ ભક્તિ છે. ઘણી બધી રીતે જીવન જીવી શકાય છે, કારણ કે આહાર પશુને પણ જોઈએ છે, પક્ષીને પણ જોઈએ છે અને માનવને પણ જોઈએ છે. ભોજન, નિદ્રા પશુ પક્ષીને પણ જોઈએ છે, જીવ જંતુને પણ જોઈએ છે અને માનવને પણ જોઈએ છે. ભય પશુને પણ લાગે છે, નિર્બલને બલવાનથી ભય લાગે છે. તો ભય પશુને પણ લાગે છે, પક્ષીને પણ લાગે છે, કીટ ભ્રમરને પણ લાગે છે અને ભય માનવને પણ લાગે છે. આહાર નિદ્રા ભય મૈથુનંચ સામાન્યમેતत् પશુભી નરાણામ ધર્મો हि एको अधिको विशेषः धर्मेण हीन पशुभिः समान.
આ બધું આપણા અને પશુ પક્ષીઓ વચ્ચે સર્વ સમાન છે, જીવ માત્ર વચ્ચે સર્વ સમાન છે. જો કંઈક આપણામાં પશુઓ કરતાં, કીટ ભ્રમર કરતાં, પક્ષીઓ કરતાં કંઈક વિશેષ અગર કંઈ આપણામાં છે તો એ તત્વનું નામ છે ધર્મ. અને ધર્મનો મતલબ એ થયો ધારેતી ઇતિ ધર્મ, જેને આપણે ધારણ કરીએ, સ્વીકારીએ એનું નામ ધર્મ છે. બીજો અર્થ એવું પણ છે કે જેને અનુસરીએ એનું નામ ધર્મ છે. ચોથો અર્થ એનો છે કે જેને સ્વીકારીએ એનું નામ ધર્મ છે. અને ચોથો અર્થ એવો છે કે વે ઓફ લાઈફ ઇઝ રિલિજન. જે પ્રમાણે આપણે જીવીએ છીએ, હિન્દુ ધર્મ જ્યારે કહીએ છીએ ત્યારે હિન્દુ એ કોઈ ધર્મ નથી, પણ હિન્દુ એ તો જીવન પ્રણાલી છે. અને એટલા જ માટે વિશ્વના કલ્યાણની કામના કરવી એના માટે હિન્દુ હોવું જરૂરી નથી. હૃદયમાં સદભાવના રાખવી એના માટે કોઈ હિન્દુ હોવું જરૂરી નથી. બીજાના કલ્યાણની કામના કરવી, સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ સર્વે સંતુ નિરામય, એ ભાવ રાખવા માટે હિન્દુ થવાની જરૂરત નથી. દિન દુખીને મદદ કરવા માટે હિન્દુ થવાની જરૂરત નથી. શાસ્ત્રો કહે છે સૌથી પહેલા કોઈ ધર્મમાં બંધાઈએ તે પહેલા આપણે એક આદર્શ માનવ છીએ. સામાન્ય મેતત પશુભી નરાણામ, મતલબ એ છે કે પશુઓ કરતાં આપણે ક્યાં અલગ તરી જઈએ છીએ તો માનવ ક્યાં અલગ તરી જાય છે. બટર રસૂલ તેવું લખે છે કે there is what is difference between human and brute? Only the smile is difference between human and brute. આપણે જેમ ખડખડાટ હાસ્યના પ્રસંગોને શેર કરીને હસી શકીએ છીએ, પશુ પક્ષી અને જીવજંતુ હસતા હશે પણ એનો હેતુ આપણને કદાચ ખબર નથી હોતો. સૌથી પહેલા આપણે એક આદર્શ માનવ બનીએ છીએ, ત્યારબાદ આપણે જે ધર્મને, જે સભ્યતાને, જે સંસ્કૃતિને, જે વિચારધારાને અનુસરીએ છીએ, ફોલો કરીએ છીએ, એના ફિલોસોફીથી આપણે બંધન ઊભું કરીએ છીએ. અને ત્યારબાદ પછી આપણે સિટીઝન છીએ. વી આર ધ સિટીઝન ઓફ ધ કન્ટ્રી વી લીવ. જે કન્ટ્રીમાં આપણે રહેતા હોઈએ એ કન્ટ્રીના આપણે પછી સિટીઝન બનીએ છીએ. અને ત્યારબાદ ચોથા તબક્કામાં જે સંપ્રદાયને, જે પરંપરાને આપણે ફોલો કરતા હોઈએ છીએ તે સંપ્રદાયના આપણે ભક્ત કે વૈષ્ણવ બનીએ છીએ. સૌથી પહેલાં આપણે માનવ છીએ, ત્યારબાદ આપણે હિન્દુ ધાર્મિક છીએ, ત્યારબાદ આપણે સિટીઝન છીએ અને ત્યારબાદ આપણે વૈષ્ણવ છીએ. વૈષ્ણવ થવા માટેના ઘણા બધા અલગ અલગ તબક્કાઓ છે. જે ભગવાન વિષ્ણુના મૂળ તત્વને જાણવા માટે, માણવા માટે ધર્મને સ્વીકાર કરે છે અને ભગવાન વિષ્ણુના અનેકવિધ રૂપમાં આસક્ત થઈ એને ભજવા માટે તૈયાર થાય છે, એ પછી રામ ભક્ત પણ હોઈ શકે, એ પછી મત્સ્ય ભક્ત પણ હોઈ શકે, એ પછી કુર્મ ભક્ત પણ હોઈ શકે, નરસિંહના અવતારનું ઉપાસક પણ હોઈ શકે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પણ એ ભક્ત હોઈ શકે છે. વિષ્ણુના જેટલા રૂપ છે એ બધા રૂપમાં આસક્ત થઈ આરાધના સ્વરૂપે એને ઈષ્ટદેવ માનવો, એનું નામ વૈષ્ણવ છે. અને જ્યાં સુધી હિન્દુ ધર્મની વાત છે, હિન્દુ ધર્મનું આખું નામ શું છે એ પણ ઘણીવાર આપણને ખ્યાલ હોતો નથી. કોઈ આપણને પૂછે કે વોટ ઇઝ ધ ફૂલ નેમ ઓફ યોર રિલિજન, વોટ યુ ફોલો, તમે જેને માનો છો, બિલીવ કરો છો, એ ધર્મનું આખું નામ શું છે? કોઈ કહે છે હિન્દુ ધર્મ છે, કોઈ કહે છે હિન્દુ સનાતન ધર્મ છે, કોઈ કહે છે ભારતીય હિન્દુ ધર્મ છે, કોઈ કહે છે સનાતન ભારતીય હિન્દુ ધર્મ છે. બધા જ અલગ અલગ વ્યાખ્યા આપે છે. મૂળભૂત રીતે જે ધર્મને આપણે અનુસરીએ છીએ, जिस धर्म को हम मानते हैं, जानते हैं और जीते हैं, उस धर्म का नाम क्या है? आखुं आपણા ધર્મનું નામ શું છે? આપણા ધર્મનું નામ હિન્દુ વૈદિક સનાતન ધર્મ. હિન્દુ વૈદિક સનાતન ધર્મનો મતલબ એ થયો,
હિન્દ નદીના કાંઠે વસનારી પ્રજાતિ, જે પ્રજાતિએ ધર્મને કોઈ ઋષિના કહેવાથી, કોઈ તપસ્વીના કહેવાથી, કોઈ સંતના કહેવાથી, કોઈ ગ્રંથના કહેવાથી, કોઈ મંત્રના કહેવાથી કે કોઈ પંથના કહેવાથી ધર્મને સ્વીકાર્યો નથી, પણ ધર્મને પ્રકૃતિના અસ્તિત્વ સાથે જ જેને સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. એટલા આપણે ત્યાં ધ્યાન રહે, हिंदू धर्म में सूर्य भी देव है और चंद्र भी देव है. गाय पण देवता છે અને સર્પ પણ દેવ છે. જેટલું પણ આ ક્રિએશનનું અંગ છે એ બધાને આપણે પૂજનીય ગણીએ છીએ, વંદનીય ગણીએ છીએ. શા માટે? કારણ કે હિન્દુ ધર્મ એ આપણે માનીએ છીએ એટલા માટે એનું અસ્તિત્વ જ નથી, પણ જ્યારથી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારથી જેનું અસ્તિત્વ છે એનું નામ હિન્દુ વૈદિક સનાતન ધર્મ છે. વૈદિકતા એટલા માટે છે કે હિન્દુ ધર્મના મૂળમાં વેદ છે. વેદોના આધારે જેની વિચારધારા બની છે એનું નામ વૈદિક છે. હિન્દુ વૈદિક સનાતનનો મતલબ એ છે જેને કાળ સ્પર્શી શકતું નથી. ભૂતકાળ, વર્તમાન કે ભવિષ્યકાળ જેને સ્પર્શી શકતું નથી. કોઈ આપને કહે કે હિન્દુ ધર્મ ક્યારે પ્રગટ થયો, તો આપણે કહીએ છીએ હિન્દુ ધર્મ સનાતન છે. સનાતનનો મતલબ થયો કે જેને કાળ સ્પર્શી શકતું નથી. સૃષ્ટિના સર્જનના પહેલા પણ જે હતું અને વિનાશના પછી પણ જે રહેવાનું છે એનું નામ હિન્દુ ધર્મ છે. હિન્દુ વૈદિક સનાતન છે અને સનાતન ધર્મ કહીએ છીએ. ધર્મ ઇઝ વે ઓફ લાઈફ. જે રીતે આપણે જીવીએ છીએ એનું નામ ધર્મ છે. કોઈ પણ સંપ્રદાયમાં જે બેઝિક્સ ઓફ હિન્દુઇઝમ છે એનો ક્યારે પણ નિષેધ નથી. અલગ અલગ રીતે અલગ અલગ પ્રાંતોમાં, મહારાષ્ટ્રમાં, રાજસ્થાનમાં, આંધ્રમાં, ગુજરાતમાં, તમિલનાડુમાં જેટલી વેશભૂષાઓ છે એ વેશભૂષાઓ, ભાષા, ભૂષા અને ભોજન આ પોતાની સ્વતંત્રતાને લઈને જીવે છે. જેના મૂળમાં વેદ છે એ વૈદિક ધર્મ છે. 4-5 मित्रों साथे उभा रहीने बात करता होए, वो अपने आप आपस में बात करते होते हैं, और अगर कोई एक मुस्लिम मित्र ये पूछता है कि भैया हमारा धर्म तो ऐसा है, मोहम्मद साहब जब मदीना की ओर जा रहे थे उस समय ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे चंद्र की गति हुई, ऐसे ऐसे मक्का के पास पहुंचते पहुंचते ऐसी घटना घटित हुई और उसी समय से मुस्लिम धर्म अस्तित्व में आ गया. એ જ સમયે મુસ્લિમ ધર્મ અસ્તિત્વમાં આવી ગયું અને હિજરી સન શરૂ થયો. મોહમ્મદ સાહેબનું જે હિજરી સન છે, આપણે વિક્રમ સંવત માનીએ છીએ, આપણે હિન્દુ સન માનીએ છીએ, મુસલમાનો હિજરી સન માને છે. તો કોઈ મુસ્લિમ મિત્ર કહે છે કે આ તારીખે, આ વારે, આ સમયમાં એટલા વાગે મુસ્લિમ ધર્મ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. એક કોઈ ક્રિશ્ચન મિત્ર ઊભો હોય તો એક ક્રિશ્ચિયનિટી માટે એને પૂછે કે વેન યોર રિલિજન વોઝ એસ્ટાબ્લિશ્ડ, તો એક ક્રિશ્ચન મિત્ર શું કહે છે? 25 નવેમ્બરના આવી રીતે મેરીને ડ્રીમ આવ્યું, આવી રીતે સન ઓફ ગોડ આવવાનો છે નક્કી થયું, આ રીતે 10 કમાન્ડમેન્ટ્સ લખાવવામાં આવ્યા, આવી રીતે ક્રાઇસ્ટનું બોર્ન થયું, એવી રીતે જીસસ જ્યારે આવ્યા ત્યારે આવી રીતે ભવિષ્યવાણી થઈ, આવી રીતે ધીસ વોઝ ધ ડેટ, ધીસ વોઝ ધ ટાઈમ, ધીસ વોઝ ધ ડે, ધીસ વોઝ ધ યર બિફોર ક્રાઇસ્ટ. ક્રિશ્ચિયનિટી નથી, આફ્ટર એસી એન્ડ બીસી. આફ્ટર ક્રાઇસ્ટ આપણે ક્યાં હતા, બિફોર ક્રાઇસ્ટ ક્યાં હતા, એનું ડેફિનેશન એ આપી શકે છે. અને તારીખ, વાર, સમય, વર્ષ સાથે એક ક્રિશ્ચિયનિટીને માનનારો ક્રિશ્ચન મિત્ર પોતાના ધર્મ માટે કહી શકે છે. મુસ્લિમ કહી શકે છે, ક્રિશ્ચન મિત્ર કહી શકે છે, પણ કોઈ હિન્દુ મિત્રને પૂછવામાં આવે, કોઈ હિન્દુ ફ્રેન્ડને અગર પૂછવામાં આવે કે યસ ફ્રેન્ડ
we have explained about the Hindu, Muslimism, Christianity. How about the Hinduism? તમારા ધર્મ માટે શું છે? When your religion was established, તો કોઈ કહે છે કે રામ વનવાસથી ઘરે આવ્યા ત્યારે હિન્દુ ધર્મ આવ્યો. કોઈ કહે છે કૃષ્ણ ભગવાન પ્રગટ થયા ત્યારે હિન્દુ ધર્મ પ્રગટ થયો. કોઈ કહે છે કે ભગવાન ગણેશજીએ જ્યારે મહાભારત કથા લખી ત્યારે હિન્દુ ધર્મ આવ્યો. કોઈ કહે છે ભગવાન વેદવ્યાસજીએ ઉપનિષદો ઉપર બધું વ્યાખ્યાઓ કરી ત્યારે હિન્દુ ધર્મ આવ્યો. કોઈ કહે છે કે ભગવાન રામચંદ્રજીએ જ્યારે રાવણને માર્યો ત્યારે આસુરી શક્તિનો વિનાશ થયો અને સદશક્તિનો જન્મ થયો, ત્યારથી હિન્દુ ધર્મ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. હિન્દુ ધર્મ ક્યારથી અસ્તિત્વમાં આવ્યું એના માટે મુસ્લિમનો પોતાનો બહુ નક્કી કરેલો જવાબ છે. ક્રિશ્ચન મિત્રનો પણ બહુ નક્કી કરેલો જવાબ છે. પણ ઇફ યુ આસ્ક ટુ સમ હિન્દુ ફ્રેન્ડ કે વેન યોર રિલિજન વોઝ એસ્ટાબ્લિશ, ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યું, તો આપણા બધાના જવાબ અલગ અલગ હોય છે. આપણા એક જવાબ પોતાના ધર્મના અસ્તિત્વ માટે પણ આપણા બધાના નામ માટે પણ એક સરખો જવાબ નથી, અને એના અસ્તિત્વમાં આવવા પાછળનું કારણ પણ આપણો એક સરખો જવાબ નથી. આપણે હિન્દુ ધર્મને માનીએ છીએ, આપણે હિન્દુ તહેવારો ઉજવીએ છીએ, તિથિ વાર અને નક્ષત્રોને પણ માનીએ છીએ, સન સાઇનને પણ માનીએ છીએ. વી ડોન્ટ બિલીવ ઇન મૂન સાયન્સ, વી બિલીવ ઇન સન સાયન્સ. હવે સૂર્ય રાશિઓ પ્રમાણે આપણે બધું જ આપણું નક્ષત્ર જન્માક્ષરો મેળવીએ છીએ. આ તે વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે કેટલું બધું માનીએ છીએ. આપને કોઈ પૂછે કે આપણું હિન્દુ ધર્મ જેને તમે માનો છો એ હિન્દુ ધર્મ ક્યારે શરૂ થયું, ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યું, ક્યારે એ આકાર પામ્યું, તો આપણો જવાબ શું હોઈ શકે? હિન્દુ ધર્મ ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યું? ક્રિશ્ચનને એનો જવાબ ખબર છે, મુસ્લિમને એનો જવાબ ખબર છે. હિન્દુ તરીકે આપણો જવાબ શું હોઈ શકે? આપણો બહુ જ સચોટ જવાબ, બધાનો જ એક સરખો जवाब, हम सभी का उत्तर एक समान रूप से इस विश्व को जाना चाहिए और इस विश्व की सभ्यता, संस्कृति और विचारधारा को डिंडिम घोष करके इस बात को स्वीकार करना होगा कि जे क्षणे सूर्य उदित અને અસ્ત થવાનું પ્રારંભ થયું, જે સમયે ચંદ્રમાએ 15 ગતિઓને બદલવાનું પ્રારંભ કર્યું, જે ક્ષણે પાંદડાઓએ લીલું થવાનું શરૂ કર્યું, જે ક્ષણે ફૂલોએ મહકવાનું શરૂ કર્યું, જે ક્ષણે ઝરણાઓએ વહેવાનું શરૂ કર્યું, જે ક્ષણે નદીએ કલરવ શરૂ કર્યો, જે ક્ષણે પક્ષી અને કોયલે કલરવ કરવાનું શરૂ કર્યું, જ્યારે પર્વતોએ સ્થૂળ થવાનું શરૂ કર્યું, પાષાણોએ કઠોર થવાનું શરૂ કર્યું, અને જ્યારે જ્યારે આ સંસારમાં જે પ્રકારના સત્કર્મો શરૂ થયા, જ્યારે આ સંસારમાં જે ક્ષણે આ અસ્તિત્વને આકાર પામ્યું, તે જ ક્ષણે હિન્દુ સનાતન ધર્મ અસ્તિત્વમાં આવી ગયું હતું. એટલા જ માટે આ ધર્મ એ સનાતન ધર્મ છે. इस धर्म को सनातन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सृजन से पूर्व भी अस्तित्व में था और इसके विनाश के बाद भी जिसको कोई आंच नहीं आती है, उसी का नाम सनातन धर्म है. સનાતનનો મતલબ જ એ છે કે જેને કાળ સ્પર્શી શકતું નથી, ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન જેને સ્પર્શી શકતો નથી. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સાથે ડાર્વિન અને અલગ અલગ ફિલોસોફર એવું માન્યું કે આપણા પૂર્વજો વાનર હતા, પછી ધીમે ધીમે વી બીકેમ ટુ ધીસ હ્યુમન બોડી